Hi everyone, myself OK Manjunath, Government Polytechnic Mullabagal, lecturer in Computer Science Engineering. Today I'm going to discuss IT skills course, that is 20CS01P, which is common to all engineering branches. Unit 2, that is design and developing web pages. That one, session 1, let us discuss basic web technologies. At the end of the session, we will be understanding various basic web concepts. The contents of today's session is: what is web browser, what is web server, what is URL, SEO techniques, what is client server model, and the related activities. So, what is browser or web browser? So here the web browser is a software application used for retrieving, presenting, and traversing the information on the web. So all of you are familiar with the web browser or a browser. You may be using in your mobile or you are using in computer. Whenever you go to the internet, when you connect to the internet, the first thing we'll do is we'll open the web browser and we'll start using it. We'll start searching the document. So that means here web browser is exclusively used for retrieving, that is taking the information, presenting, as well as navigating throughout the web for information. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಬ್ which initiates the communication between the client and the server. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಸರ್ವರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ will initiate the communication and request document from the server. Once the document is obtained from the server, it will be displayed to the user. See, the examples of Internet Explorer are web browsers are Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎವರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೌಸರ್. Let us move on to what is web server. Web server is a program that processes requests made with a client using HTTP protocol. Web browser will respond to the client by representing requested web pages. So as I told, web browser is a software which is going to request document to whom? Web server. So web server is also a software or is a program. It is going to process the request made by the client using HTTP protocol. So what is protocol means? It's a set of rules that is two parties will communicate. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ,
ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವರ್ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ದು ಅಪಾಚಿ HTTP ಸರ್ವರ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಪಾಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. IIS ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿದು. IIS ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಸನ್ ಜಾವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಿಗ್ಜಾ ಸರ್ವರ್, ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. Now let us discuss client server model. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಲ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ರನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ in order to achieve a specific goal or task. Okay, so you distributed application alli, suppose if a node that is running a particular application goes down, the another node can resume the task. So distributed applications ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್, ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್. So uniform resource locator. So you're all familiar what is URL, because now when we go to the internet we'll type URL and see ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ URL ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ www.dt karnataka.gov.in ಆ ತರ, ಅದೇನದು, ದಟ್ ಈಸ್ URL. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ URL ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ವೆಬ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it. When you type an URL, that is web address, in the address bar, then it will search that particular resource in the computer network and it will display to you. So that's what is URL. So URL means it is a reference to a web resource. Otherwise, it is going to search the resources in a network. So URL is used to identify resources on the internet. Definitely. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ URL ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ URL ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ HTTP ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ /www.google.com ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ URL. ಸೊ URL ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ :
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, https colon forward slash www.geeks for geeks.org PHP function. So this is URL. ಈ URL ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು? PHP ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈಲ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಂದು URL ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫೈಲ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ URL, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು locate the resources or identify the resources on the internet. SEO techniques. So SEO ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೂಗಲ್ www.google.co.in. ಅದೇನದು ಗೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ SEO ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್, ದ ಮೋರ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್. ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ SEO, search engine optimization. SEO is about optimizing a website for search engine. Yes, ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ how well you can develop the website so that that website will appear frequently in the search engine results. So SEO is a process of designing and developing a website to rank well in search engine results. So ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಂದ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಗೂಗಲ್, ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Everything will get in the Google. What is that Google? It is a search engine. Suppose you are a beginner of the, ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ $3schools.com ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ is a software system that is designed to carry out web searches. Yes, actually it is a software where you can it is developed for what, specifically to carry out web searches. Actually ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ in a systematic way
for a particular information specified in a textual web search query. Yes, when you type any information in the search engine, like say for example in Google, it will search in the world wide web, and it will give the answer for you. For examples of search engines are Google and Bing. Yes. Domain name. So what is domain names? Domain names are unique names of the host computer, uh, instead of numerical address. So this name begins with the name of the host machine. Yes. See, sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ in a network, every computer has a unique address, and that address is that is called IP address. So IP address are identified by the uh, numbers. Okay, when we give the numbers, it will convert into the binary language, zeros and ones. So it is very difficult to understand numbers. That is what is IP address. So we cannot remember IP addresses for a particular computer, and see, in order to overcome that problem, domain names are introduced. Okay, so domain names, that is also unique, and it is easy to remember the domain names, and we can search, we can go to any website in the internet. So that is what is, so the what is the syntax of domain name is, once again, protocol, subdomain www.domainname.com. Example, http www.google.com. Here http is called protocol, www is called subdomain, Google is called domain name, and this is com is top level domain. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುನೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಆ ಥರ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇನ್ನೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ www.google.com ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 172.16.122.204 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 10 to 15 ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇ ನನಗೆ http://www.google.com ಅಂತ ಹೆಸರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ what is that, computers in the network, instead of giving the numbers, names are given. That is called domain name. www.google.com. So www.google.com ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ alphabetic names to numeric internet protocol addresses, like a phone book maps a person name to a phone number. So just before I told, every computer in the network has unique address that is represented using the numbers. So actually it is difficult for us to remember the numbers. That's why we'll give the names, that is domain names. When we give the domain name, for example, http://www.google.com, the domain name system, it will map that alphabetic names to the numerical IP protocol addresses. For example, for Google, that is related IP address in the form of numbers. It is similar like in the phone book, a person's name to a phone number. For example, when a web address is typed into a browser, a DNS query is made to learn an IP address of a web server associated with that name. See, ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ URL ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNS ಕ್ವೆರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವೆರಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay. uh, just I'm giving you an activity, that is understanding the basics of web technologies. Here all of you should learn what is web browser and what is web server ಬಗ್ಗೆ details ತಗೊಳ್ಳಿ, and also URL and domain name. Okay, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.